ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਆਈਟੀਸੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਵੱਛਤਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਨੁਪਮ ਕਲੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੀ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, जिस विच शहर नूं साफ सुथरा रखने की अपील की गई। इस मौके हलका इंचार्ज मंजू राणा, साबका विधायक राजवंश कौर राणा, दीपक सलवान, शहरी प्रधान कांग्रेस समेत वड्डी गिनती विच कांग्रेसी वर्कर, आप वर्कर, कौंसलर साहिबान ते नगर निगम दफ्तर के अधिकारी ते कर्मचारी हाजिर सन। KTV पंजाब लई कपूरथला तो गौरव मड़िया की रिपोर्ट। मैडम जी अज की रैली कढ़ी जा रही है, इसका की मोटिव है, क्यों कढ़ी जा रही है? स्वच्छता मिशन के तहत अज की रैली जी हैगी कढ़ी जा रही हैगी। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपराला हैगा स्वच्छ भारत मिशन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंडियन स्वच्छता लीग तहत इंटर सिटी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ गारबेज फ्री सिटी ਦੇ। इस करके अज का आयोजन ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। इट इज़ ऑल ओवर इंडिया, सारिया सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। कपूरथला नाइट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वी आर एज कपूरथला नाइट्स असी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई होप अज की जी हैगी रैली ये बहुत सारी अवेयरनैस लोगों को गारबेज अपना फ्री सिटी करने लई आएगी। बेसिक प्रॉब्लम जी कपूरथला जी गारबेज की बहुत ज़्यादा रही पिछले समय भी, इस वेले की स्थिति है इसको लैके? तुसी आप देख सकते हैं गारबेज फ्री कपूरथला हो चुका है, कोई गारबेज इत्थे है नहीं गा। जो थोड़ी मोटी प्रॉब्लम हैगी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ और ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ गारबेज ਦੀ, और ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ गारबेज फ्री ਕਪੂਰਥਲਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ और ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? देखो साडी सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कपूरथले की बदकिस्मती ये रही है कि 22 साल दे विच जिहड़े ओपोजिशन साडे MLA साहब बैठे वो 22 साल राज करन तो बाद बावजूद भी उन्होंने सिर्फ अपने काम अपने कारोबार का विकास किया, एक स्टैप नहीं लिता कि वो लैंड ही अक्वायर कर लेंदे गारबेज नूं स्टोर करने वास्ते। असी इन्ने दुखी होए हैं कि जिथे असी जिस जगह के उत्ते असी गारबेज सुट रहे सीगे ओदी उन्होंने एक कोई जजमेंट लिती हुई सी। साडी एड्डी वड्डी प्रॉब्लम आई, लेकिन साडी बहुत वड्डी खुशकिस्मती है कि सानू मेरी कोशिश करन ते सानू मैडम अनुपम कलेर कमिश्नर मिले, जिन्हां दे आन ते कमेटी जागी। वर्चुअली कपूरथले च कमेटी टोटली सुत्ती पई सीगी। अज ये साडी खुशकिस्मती है कि ऐदां दे सानू मैडम मिले जेड़े कि पॉजिटिव एटीट्यूड दे और पूरी मेहनत करके कपूरथले नूं सुधारन दी कोशिश कर रहे हैं। मैडम दी वजह करके जन्माष्टमी वाले दिन इत्थों असीं राती 11 बजे तक प्राइवेट ट्रालियां लगा के कूड़ा चकाया, नहीं तो इत्थों अगर मैडम ये उपराला ना करदी साडे नाल ते सानू ईवन जन्माष्टमी दी कड्ढनी यात्रा कड्ढनी भी मुश्किल सीगी। और एक चीज़ तो मैं हैरान है कि साडे इत्थे बेचारे 47 MC सुआ के रखे हुए, उन्होंने कोई पावर नहीं दी गई हैगी। सिर्फ 2-3 MC है जिन्हां दे हत्थां च पावरां दित्तियां। अगर साडे कोल मैडम ना आंदी ते साडा कपूरथले दा बिल्कुल सत्यानाश हो जाना सीगा। ये मैडम दे उपराले आ, मैं मैडम दा 1 करोड़ टाइम थैंक्स करदी हां कि मैडम आज तुसी इस इवेंट च आए हो और कितना लग रहा, की कहना चाहोगे कपूरथला निवासियों को, की संदेश देना चाहोगे? मैं ये पहली बारी नहीं आई हैगी, हरेक मौके ते सफाई दिवस जिहड़ा अज मनाया जा रहा सारे भारत विच, ये ते असीं 22 साल तो जदों दी मैं इत्थे आई हाँ राणा जी दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के काम करते रहे हैं। तुसीं भी कल्ला कल्ला निवासी कपूरथले दा जाणदे हो ते किस तरह सफाई हुंदी सी, की हुंदा सीगा। पर इस इलैक्शन तो 2 महीने तो पहला सारा कुछ जो उल्टा रहा थानू सब जानते, कपूरथला निवासी जानते हैं पहला किस तरह सफाई हुंदी सी, किस तरह कपूरथला शहर चमकदा सीगा। पर हुण राणा जी ने असी कांग्रेस
ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, 200 ਟਰਾਲੀ ਚਕਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਧਰ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆ ਕੇ ਮੈਡਮ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੂੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 6 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਚ ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਗਾਰਬੇਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਔਰ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟਸ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਵਮ ਪ੍ਰਦਯੋਗਿਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਆ, ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਲੇਰ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਲੇਰ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦਰਸਾਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਰਾਜਬੰਸ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੇਅਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਿਨੋਦ ਸੂਦ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਆ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਮੈਡਮ ਰਾਜਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕੀ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਸਲਵਾਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ।